वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। हर जस रे मना गायल जो संगी है तेरो अवसर भी त्यों जात है। कहे मान ले मेरो रीता चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया। तू आहों केरे कम लेखा रब मगेसिया। तू आहों केरे कम रब लेखा मंगदे नी जिंदे जप नाम हिसाब मुकाल। रब लेखा मंगदे नी जिंदे जप नाम हिसाब मुकाल। रब लेखा मंगदे नी जिंदे जप नाम हिसाब मुकाल।
लेखा मंगदा लेखा लेखा मंगदा लेखा मंगदा लेखा मंगदा मंगदा लेखा लेखा मंगदा लेखा मंगदा लेखा मंगदा लेखा लेखा मंगदा नी जिंद जब नाम हिसाब लेखा मंगदा जित जब नाम हिसाब मुकाल सुनो मेरे मीतर संत टहल की बेला इहा खाट चलो हल्ला आगे बसन सुहेला आगे बसन सुहेला बसन सुहेला होवे तेरा इथों लाह खट ले मना अगे बसन सुहेला होवे तेरा इथों लाह खट ले मना बसन सुहेला होवे तेरा लेखा तेरे कर्मां दा लेखा तेरे कर्मां दा धर्म दुआरे होना धर्म दुआरे लेखा तेरे कर्मा लेखा तेरे कर्मा गुरमुख लाह ले गए 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 मन मुख चले मूल गवाए जियो
ਚੱਲੇ ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜਿਉ ਚੱਲੇ ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਓ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪੋ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 बिन हर भजन नाही छुटकारा बोलो संगते बिन हर भजन नाही छुटकारा सारी संगत कहो नानक एहो तत विचार कहो नानक एहो तत विचार बिन हर भजन 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 सतगुर लैणगे छुड़ा सतगुर लैणगे छुड़ा
ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੁਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
विसर नहीं दाता, विसर नहीं दाता, अपना नाम हो जी, अपना नाम हो। विसर नहीं दाता, विसर नहीं दाता, अपना नाम हो जी, अपना नहीं दाता, विसर नहीं दाता जी, अपना नाम हो, अपना नाम हो। विसर नहीं दाता, विसर नहीं दाता, अपना नानक चाहे हो, अपना नाम हो, अपना नाम हो। विसर नहीं दाता, विसर नहीं दाता, अपना नाम हो, अपना विसर नहीं दाता, ना विसरी ना विसरी, वाहिगुरु हिरदे तो, वाहिगुरु हिरदे तो। ना विसरी ना विसरी, वाहिगुरु हिरदे तो, वाहिगुरु हिरदे तो। विसर नहीं दाता, नहीं दाता, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाहो हो, नानक चाहो हो, वाहिगुरु हिरदे तो, मालका हिरदे तो। ना विसरी ना विसरी ना विसरी, वाहिगुरु हिरदे तो, मालका हिरदे तो। ना विसरी ना विसरी ना विसरी, वाहिगुरु हिरदे तो, वाहिगुरु हिरदे तो। परम सत्कारयोग सत
सतगुरां दी साजी नवाजी। गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी। रसना पवित्र करो, सतगुरु जी की बख्शिश दोहराओ, प्यार नाल फतेह बुलाओ, कोई रसना वांझी ना रहे। सारे एक बारी बुलंद आवाज में आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बड़ी कृपा की है। गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार साहिब विखे संग्राम दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं सतगुरु जी के चरणों में नतमस्तक होने वास्ते पुजे। इकट्ठ बहुत ज्यादा इसे करके अज मैं खड़ के हाजरी भर रहा, क्योंकि इत्थों मैनू सारियां दे दर्शन होने। जेड़े पिछे तक बैठे ने दूर तक वो सारे दिसदे ने, सब पासे नजर जांदी। साडे महापुरख महाराज जी कई बारी खलो के कीर्तन करते हो, ज्यादातर खलो के ही करते सी, कदे कदे बैठ के अपनी मौज विच, ज्यादातर खलो के हाजरी भरते। सो इस करके संगत का इकट्ठ बहुत है। ये पता नहीं खेड ही वरताई है सतगुरु जी ने। जदों जदों विरोधी विरोध करते ने, रौला पाते ने, उदों उदों संगत ज्यादा वधदी है। ये मैं कह रहा तो वेख दिस भी रहा, क्योंकि आ साडे पंडाल असीं वधाए ने, अज फिर वधाया है, फिर घट गया। पर्दे खोलने पे ने, फुटपाथां ते कई बैठे ने, गर्मी तो डरते भी, अंदर गर्मी बड़ी लगती है। इहदे च है भी कोई झूठ नहीं, गर्मी भी अत दी। पर बाबा नानक सिंह महापुरखा ने बचन करना, संगत दे धक्कियां तो ना डरिया करो गुरमुखो। जे संगत दे धक्के खा लांगे ना ते अगले धक्कियां तो बच जाएंगे। संगत विच गर्मी ना वेख्या करो, इत्थे जे गर्मी चल लांगे ते फिर इहदे नाल ही मन नूं ठंड पै जाएगी। एसी लगे ने, मन ते साडे तड़फदे ने जिवें भट्ठी च दाणे भुजदे, इदां भुजदे। की फायदा, एसी ते चल रहे ने, मन ते तड़फदे ने। किसे नूं मर्जी वेख लो पुछ के। महापुरख बचन करते हुंदे सी, कहंदे फतेह बुला दिओ, अगले नूं मिलो ते फतेह बुला दिओ। ये ना पुछो भी की हाल है, कहंदे बस जे पुछ लिया फिर विपता छिड़ जानी, अगले ने साखी हुई तोर लेनी अपनी। बस जी मुंडा भी ठीक नहीं रहिंदा, घर नहीं वड़दा, मेरे गोडियां दा ऑपरेशन कराया है, बेबे दा सिर दुखदा रहिंदा है, घर वाली दे पेट विच प्रॉब्लम रहिंदी है। बस तुसीं वेखोगे कि उदां ठीक है, चढ़दी कला। महापुरुष आखना फतेह ही बुला लो, इन्ना ना पुछया करो भी की हाल है। इत्थे ते बुरा ही हाल है सब। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी हरि खाता। महाराज साहब कहते ने, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। सतगुरु ने रोगां तो रहत, ते जिहदे हिरदे च सतगुरु बैठे हुए ने वो भी बच जांदा। वड्डियां वड्डियां मुसीबतां नूं झल्लण दी ताकत आ जांदी है। जेड़े मुक्त हो गए, अटैचमेंट जिन्हां दी घट गई, वो सुखी हो गए। महापुरुषां कोल एक गया, कहंदा जी मुक्त कर दिओ। कहंदे दस तैनूं बन्निया किन्ने आ? मुक्ति करानी चाहना है ना, भी बंद खलासी हो जाए। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी जे बंदा मुक्ति चाहुंदा है ते ओनू फड़िया किन्ने है, ये वेखना पैना। भी तेनू बन्निया किन्ने है, संगल किहड़े पए ने, ये वेखने पैणगे। जे मुक्ति चाहुंदे आ, जे बंद खलासी चाहुंदे आ, वो बंधन किहड़े ने, उन्हां नू घोख लो, उन्हां नू लभ लो। वो बंधन तोड़ने पैणगे, जिउंदे मुक्त हो जाणगे। ते बाणी जिउंदियां नू मुक्त करदी है।
ਉਹ ਬੰਧਨ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਇਹੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਮਰਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਪੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੜੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤੀਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 30% ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ, ਮੜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ। ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 25 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ, 26 ਦੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 37 ਸਾਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਦਿਸਦਾ ਕਰਮ ਸਰ ਰਾੜਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੇ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਲੇ, ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, 5-4 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਆਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 5-4 ਵੜ ਗਏ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਨੇ, 2 ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭੱਜ ਲੈ, ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ कैसे आग लगी, ये क्यों आग लगी, ये आग कहां से आई। वो नहीं गए, वो क्यों क्यों करते ही सड़ गए बिच ही, उन्हें नूं अग लग गई सारे पासे। ये सच्चाई है। सारी जिंदगी क्यों क्यों करता ही रह जाएगा, जप फिर पता लगेगा। ये मैं तुहानूं सच्चाई कहना। सिमरन भजन नाम की है, गुरु ग्रंथ साहब इक्को गल बार बार करते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो। पर नाम का पता नहीं लगना जिन्ना चिर खुद चौंकड़ा मार के नहीं बहिंदे, उन्ना चिर पता लग ही नहीं सकता। भोजन कोई खा रहा, तुहानू कह रहा बड़ा स्वाद है, बहुता ही स्वाद है, तू जीभ ते रखेगा तेनू पता लगना भी असल स्वाद की है। कोई बंदा दस सकता है? तुहानू कोई बंदा, हुण सानू कई पुछदे ने बाबा जी नाम विच स्वाद कैसा है, की दसोगे? चलो ये तो नाम की गल है, तू पानी का स्वाद दस के विखा भी पानी का स्वाद इहो जिहा। तुहाडे चों कोई बंदा दसे भी पानी का स्वाद किहो जिहा, की दसोगे? तुहाडे तो कोई बंदा पुछदा दुध का स्वाद किहो जिहा, की दसोगे? कोई बंदा तुहाडे तो पुछे भोजन का स्वाद किहो जिहा, इन्ना कह सकते हैं बहुत स्वाद है, पर यह नहीं दस सकते भी किहो जिहा। लिख सकते हो, बोल सकते हो, इदू वध असीं कुछ नहीं कह सकते। बहुत स्वाद है, पर जदों दूजा बंदा मूँह विच पाएगा फिर उन्होंने पता लगना है, फिर पता लगना। उन्ना चिर नहीं पता लग सकता सिमरन विच की है, नाम विच की है। ये उन्ना चिर नहीं पता लग सकता जिन्ना चिर खुद नहीं जपते, उन्ना चिर समझ नहीं पै सकती, उन्ना चिर सोझी नहीं पै सकती। इस करके आप बहना पेगा। ते है बड़ा मिठा। बाबा फरीद साहब कहते ने शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। सुनो शक्कर ये तो स्पष्ट ही है, शक्कर खंड उदू कहते ने निवात, कहते ने मिश्री नूं। शक्कर खंड निवात फिर गुड़, माखियो मखियाल शहद, माझा दुध मझ दा दुध, ये मिठिया मन्ना। ये जेड़े जेड़े नाम लए ने मिठी वस्तु मन्नी। शक्कर मिठी मन्नी है, खंड मिश्री गुड़ शहद ते मझ दा दुध ये मिठा मन्निया है। पर बाबा फरीद साहब कहते ने सभे वस्तु मिठियां, ठीक है ये मिठा है सारा कुछ, पर रब ना पूजन तुद, तेरे नाम दे ये तुल नहीं। ये तो कुछ भी मिठे नहीं, इन्ना नाम मिठा। ये शहद ये गुड़ ये मिश्री ये कुछ भी इन्ना मिठा नहीं जिन्ना तेरा नाम मिठा है। तो मैं तुहानू अगे भी आख्या है, न शीतलंग चंद्र देव है न शीतलंग बावन चंदन है, न शीतलंग शीत रुतैन नानक शीतलंग साध सवजन है। शांत ने उन्हां दे चेहरे जेड़े साधना वाले ने, खुश खिड़े हुए, हमेशा खिड़े हुए रहणगे। आपां वेख लो किदां दे आ, जरा क मना च झाती मार के वेखो, भजन नालों टुटिया बंदा शंकावादी भ्रिष्टिया होया हुंदा है। भ्रिष्टिया बंदा जेड़ा हुंदा उहदे कोल बैठण नूं जी नहीं करदा, उहदे नाल गल करन नूं जी नहीं करदा। भजन करन वाले दा मन शांत होण करके उहदे मन विच आनंद बनिया, क्योंकि आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पायो। साध संगत करदा है, कीर्तन सुनदा है, कीर्तन करदा है, महा आनंद उन्होंने आउंदा है। महा आनंद गुर शब्द विचार, वो गुरु की कथा सुनदा है, गुरु के शब्द की विचार करदा है, इस करके उहदे हिरदे च आनंद है, शांत। जदों हिरदे च आनंद है ते चेहरे ते आनंद है, जदों चेहरे ते आनंद है ते रसना ते आनंद है, रसना ते आनंद है तां ही किसी दूसरे नूं आनंद आ सकदा है। जे खुद शांति ना होवे ते दूजा भी शांत नहीं हो सकता। इस करके असली आनंद सतगुरु दे नाम विच है। ते मैं ये भी अर्ज हमेशा कीती है, लखां चीज़ां ने संसार विच ठंडियां, पर सतगुरु कहंदे ने सब नालों ठंडा जे है वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम ठंडा है। दुनिया कोई ऐसी वस्तु नहीं जिहड़ी इन्नी ठंडी होवे। गज के बोलना सारियां सिंगां, भैणा भी गज के बोलिया करो, सारियां वल नजर है। अज वेखो मैनू वैसे पहला भी ध्यान रखना, मैं
मैं कईयां नूं कहना हुन्ना तू इत्थे क बैठा सी दीवान च, कल्ले कल्ले वल निगाह रहिंदी। इहदा मतलब ये नहीं कि असीं अंतरजामी है कोई। असल च 13 साल हो गए हाजरी भरदियां, इन्ना क तजर्बा हो गया। इन्ना मैनूं पता हुंदा है किहड़ा बंदा गौर नाल सुणदा है, किहड़ा बंदा वासियां लैंदा है, किहड़ा बंदा गोडा हिलांदा है, किहड़ा घड़ी वेखदा है। पता नहीं की गल, माड़ा जा कोई हिलजुल होवे ते मैं कीर्तन करदा ही बेस उस वेले बेताला हो जाना। ये कह लो भी ध्यान उधर चलिया जांदा है। माड़ी जी जदों एकाग्रता भंग हुंदी, किहड़ा सुणदा है किहड़ा नहीं सुणदा पता लग जांदा। ये कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो गया, मैं सिर्फ उदा ही तजर्बा है, पता लगता है कौन सुनता है कौन नहीं। किहड़ा बद्धा चट्टी भरदा है, बद्धा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार। बद्धा चट्टी जेड़ा भरन वाला बंदा वो गुण नहीं हुंदा। गुण काहदा है? बद्धा चट्टी गुण नहीं, ना कोई उपकार कर सकता है। जेड़ा बंदा बद्धा चट्टी भरदा कोई रस नहीं। ये साडे ते किरपा, जरा क निगाह मारो खां, दिल्ली च किन्ने हॉस्पिटल ने, पटियाले च किन्ने हॉस्पिटल ने, बीकानेर नूं जाण वाली एक ट्रेन है, वो ट्रेन का ना ही कैंसर ट्रेन रख लिया लोगों ने। ਉਹਦਾ ਨਾਂ कैंसर वाली नहीं, बीकानेर दे विच इन्ने मरीज कैंसर वाले जांदे ने, वो भरी जाती है ट्रेन, ट्रेन भरी जाती है। वो ट्रेन विच नॉर्मल बंदा सफर नहीं करता, वो सारी कैंसर के मरीजों नाल भरी हुंदी है। कोई बैठा है, कोई लम्मा पिया है, सारा ही कैंसर। ते वो ट्रेन का नाम रख लिया कैंसर ट्रेन बीकानेर। मैं एक बारी बहुत उत्थे जगह लभदा रहा जाके भी एक लंगर बनाइए, इथों भर के ट्रक लै जाया करिए, 15 दिन बाद 5-7 सेवादार उत्थे छड्डीए। इन्ने कैंसर के मरीज जाते हैं, उन्होंने उत्थे किते लंगर प्रशादा नहीं मिला। हॉस्पिटल दवाई लेंदे ने, होटलों वाले फिर छिल लांदे ने, तुहानूं पता है। उधरों मरीज उधरों नाल एक दो गए हुंदे। असी फुरना बनाया सी इदां दा 2-3 साल पहला, फिर उत्थे जगह कोई इदां दी नहीं लभी। मैं सोचा 5-7 सेवादार छड्ड के छैड ही पा दिए, भावें कल्ला ही लंगर ही चले बस गुरु का, कोई आवे लंगर छके, मरीजां नूं लंगर दी खुल हो जाए। चलो सतगुरु कराउण, जे फुरना बनाया तो पूरा भी करन, चंगा फुरना माड़ा नहीं, सतगुरु ने करना है। ओदा ना ही कैंसर ट्रेन रख लिया, कैंसर ट्रेन। झाती मारो किन्ने लुधियाने हॉस्पिटलों में लोग तड़फ रहे होणगे इस वेले, किन्ने बीकानेर तड़फ रहे होणगे, किन्ने दिल्ली, किन्ने बॉम्बे। किड्डा वड्डा वर्ल्ड है, किड्डा वड्डा संसार, किन्ने सड़कों उत्ते एक्सीडेंटां च बिलकदे पे होणगे इस वेले, किन्ने एक्सीडेंट, किन्ने दुखी ने। पर आपां कुछ गिणवे आ, जेड़ा महाराज साडे ते कोई किरपा ही है, जेड़ा खिच के सानू इत्थे ले आए। ये कोई कर्म है, इत्थे बैठे आनंद आ रहा, आनंद परमेश्वर दा अनुभव है, जेड़ा 3 चीज़ां च हुंदा, सत चित आनंद। परमेश्वर सत चित आनंद स्वरूप है। महापुरुष कहंदे सत मतलब जिथे सच है, ये परमेश्वर का रूप है। सच जिथे सच है वो रब है, जिथे सच्चाई है उथे रब का वस है। सच का जिथे अनुभव कर रहे हो उथे रब का अनुभव हो रहा, तुहानूं रब का अनुभव हो रहा। सच सत चित चेतन, जिथे भी चेतन नजर आ रही है वो भी रब है, ओदी चेतना है सारी। शरीर विचों जिदन चेतना निकल जाएगी उदन ते एक पानी का घुट भी अंदर नहीं जाना। ये जिहड़ी चेतन वस्तु है ये रब है, ये भी रब है। सत चित एक आनंद, जदों भी आनंद आवे ये समझ लो ये परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर सत स्वरूप है, परमेश्वर चेतन स्वरूप है, परमेश्वर आनंद स्वरूप है। आपां सारे आनंद 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 लभने आ, आनंद खोजने आ, पर कहते ने आ साध संगत विच आओ आनंद आउंदा है। हुण वेखो गर्मी अतदी है,
पर भुल जाए जे गर्मी, पता ही ना लगे 2 घंटे कदों लंघ गए, चेता ही ना आवे, गुड़ंत हो जाए मन, जुड़ जाए, आनंद आ रहा है। तो आनंद स्वरूप परमेश्वर है, ये परमेश्वर का आनंद है। इसे वास्ते असां सिमरन करना है, इसे वास्ते असां बाणी पढ़नी है, इसे वास्ते असां सेवा करनी, आनंद लईए बस। कई सज्जन वेखे ने, उन्होंने सेवा करके बड़ा आनंद आता, कईयां नूं दान पुण्य करके बड़ा आनंद आता, दान पुण्य करके बड़े बड़े दानी सज्जन वेखे, उन्होंने शांति मिलती है जो कुछ दान करते। कई सेवा करके हथी सेवा करके आनंद लेंदे ने, जिन्नी सेवा करनगे उन्ने खुश होणगे। कई फिर कीर्तन च आनंद लेंदे, कई बाणी पढ़ के बाणी सुन के आनंद लेंदे। सो आ जिहड़ा आनंद है ये परमेश्वर दा आनंद है। मैं फिर दोहरा रहा प्यारिओ, बड़े ने हॉस्पिटलों च तड़फदे पे ने, बड़ी दुनिया इस वेले सुती पई है, लखां लोग सिनेमिया च बड़े पे है, वेख रहे हैं नाटक चेटक, किते गाउण वाले ना लगे हुए ने, अद्धे अद्धे कपड़े पा के नच रही ने बीबियां, पर असी इत्थे आए हैं कि साडे भाग कोई चंगे ने, सानू कोई खिच के ले आया है। कौन? साडा कर्म, साडा बीजिया, ते बीजिया वढ़ रहे हैं, गां भी बीजना है, इत्थे ही बस नहीं है, अगे भी बीजना है। 2 फसलां इकट्ठियां, इत्थे बीजना भी है, पिछला बीजिया वढ़ रहे हैं ते नाल दी नाल अगे बीज भी रहे हैं। आओ कल जुग तत्तियां हवा वाला, तत्ता है कल जुग, हर पासे अग पै रही। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवह तजह नानका तरिए कर्मी लग। जिदे ते सतगुरु कर्म करे, सुनो कर्म भाव मेहर, कहंदे जिदे ते मेहर करे वो बच सकता है। 4 अग दियां नदियां ने, हिंसा करनी, हिंसा 3 तरह की हुंदी है, मन करके, बचन करके, कर्म करके। हिंसा करनी, किसे दा माड़ा सोचना, मन माड़ा सोचना। कई बंदे करते तो नहीं, इदां ही सोची जाणगे एडी कोठी बना ली इन्हें, ये किवें वध गया अगे, इहदा पट्ठा बह जाए, कोई खबर लगे असीं पढ़ीए चाह नाल वेखीए, इदां सोचते रहिंदे मन च। इहदा एक्सीडेंट हो जाए, इहदा काम चढ़दी कला च जा रहा, इहदा बच्चा सैट ना होवे। ये हिंसा काहदी है? मन दी हिंसा। मन करके सड़दे रहना, मन करके किसी का बुरा सोचना, मन। एक कर्म, कर्म करके किसी का माड़ा करना, कर्म करके ईर्खा बस हो के किसी का माड़ा करना, मन बचन कर्मा। एक जीव नाल बोल के किसी का दिल दुखा देना, यह भी हिंसा है। भी कुछ ऐसे शब्द बोलने अगले का दिल सड़ जाए, दुख जाए, यह भी हिंसा ही होती है। जिहो जिहा किसी नूं महाराज साहब मनते हैं इस गल नूं कि जिहो जिहा किसी नाल, किसी ते तुसीं हथियार नाल वार कर दिता, जिहो जिहा जबान नाल वार कर दिता, हिंसा ये भी है, ये भी माड़ा ही है। ये हिंस हेत मोह, मोह दी नदी वगदी है। हिंस हेत एक लोभ ते कोप क्रोध, ये 4 अग दीयां नदियां ने। हिंस हेत लोभ कोप क्रोध दी अग दी अगन है, चारे नदियां अग। पवह दज्जह नानका, कहंदे इहदे विच लोग पै रहे ने, दज्जह सड़ रहे ने, पै रहे ने, सड़ रहे ने। तरी दा किवें है? तरी है कर्मी लग, ओदी किरपा हो जाए ते तरिया जा सकदा है। इस करके कहने कर्मा वालिया, कर्मा वालिया सांते कर्म कर दे, पता लग जावे लेखा हारिया नूं। हुंदा है वलियां दी नजर विच असर इना, मिठा कर देंदे खूहां खारिया नूं। सतगुरु तुहाडी मेहर नाल तरिया जाएगा, हर पासे इन्नी अग है, तुहाडी बख्शिश होएगी ते गल बनेगी। कल जुग तत्तियां हवा वाला,
ठंडा तेरा नाम वाहिगुरू कल जुग कटिया वाला 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 ठंडा तेरा नाम मालका जुग कटिया ठंडा तेरा नाम वाहिगुरू कल जुग कटिया वाला ठंडा तेरा नाम वाहिगुरू कल जुग कटिया वाला ठंडा तेरा नाम वाहिगुरू कल जुग कटिया वाला ठंडा तेरा नाम वाहिगुਰੂ कल जुग ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਕਲ ਤਾਤੀ ਕਲ ਯੁਗ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਸਦਾ ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਛਲੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਏ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਅਵਲੜੀ ਏ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਟਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਮਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਸਿੱਖੀ ਜਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰ ਰੱਖਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਗਿਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਗਿਣ ਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣੋ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ 50,000 ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਗਰ ਬਚ ਗਿਆ 500 ਇਹਦੇ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 50 ਰੁਪਏ ਬਣੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 50,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 5,000 ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕੱਢ ਦੇ ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀ ਪਾਇਆ ਰੇ ਪਾਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਗਰ ਜੇ 80,000 ਬਚਦਾ ਹੈ ਲੱਖ ਚੋਂ ਤੇ 8,000 ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨੀ ਐਦਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਜਣੇ ਲੱਗ ਪਏ ਦਸਵੰਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਕੱਢਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਖੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿੱਟਦਾ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਦਸਵੰਧ ਗਿਣ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਖੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੁਣ ਦਸਵੰਧ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਏ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਵੰਡੋ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਵੰਡੋ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਜੈਸੇ ਸਾਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ 4 ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਈ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਖੀਏ। ਪਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ 4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੇਟ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੰਗਤ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵੰਡੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਵੰਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਗਜਨੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ 35 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਲ ਬਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਈਦਾ 5 10 15 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ 5 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਤੜਫਾ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਮਨ, ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਜੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਆਉਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਬੂ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜ ਦੇ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪਏਗਾ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 500-700 ਸ਼ਰੀਰ 5 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ। 5 ਵਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਤਿਲਕ ਗਈ, ਹਿੱਲ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ। ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ। ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸਵਾਸੇ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹੇ। ਤੁਰ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ 14 ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡਿਆ,
16 ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ, 14ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰਸਦਾ ਮਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਝੱਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਜੀਆਂ। ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਜੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਆਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਆਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨ, ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਡਾਢੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਰੋ ਲਓ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ। ਜੇ ਆਖੇ ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾ ਤੂੰ ਚੌ ਸਜਣ ਵੈਂਡਿਆ। ਚੌ ਮੀਨ ਕਹੇ
जे तू आखें तू चाओ कहें सज्जन मैंडिया मेरिया मालका देई सिस उतार नैन महंजे तरसदे कद पसी दीदा सिर दी पेट चढ़ावा जे कहें सतगुरा सिर भी पेट चढ़ावा जे कहें मालका सिर भी पेट चढ़ावा जे कहें मालका सिर भी पेट चढ़ावा जे कहें सतगुरा सिर दी पेट चढ़ावा जे कहें सतगुरा सिर दी पेट चढ़ावा जे कहें सतगुरा सिर भी पेट चढ़ावा जे कहें मालका सिर भी पेट चढ़ावा जे कहें मालका सिर दी पेट चढ़ावा जे कहें मालका सिर दी पेट चढ़ावा जे कहें मालका सिर भी पेट चढ़ावा जे कहें मालका सिर भी पेट चढ़ावा जे कहें मालका एक सन दर्श खा जावी एक सन दर्श खा जावी एक सिर दर्शन 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 खा जावी ओ कदे ता फेरा पा जावी कदे ता फेरा पा जावी कदे ना 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 फेरा पा जावी फिर भी पेट चढ़ावा जे कहे सतगुरा फिर भी पेट जे कहे सतगुरा सिर भी पेट चढ़ावा 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 जे कहे सतगुरा चाओ जे आखे तू कहे सज्जन मैंडिया सिर भी वढ़ के रख दियांगा देई सिस उतार दर्शन दे जा सिर भी भेट रखन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵੇਖੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਈਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪੁੱਛਣਾ